बाइबल पढ़ना है अपने मसीही जीवन दे विच, जेकर इस वर्तमान बुरे संसार विच परमेश्वर की अगवाई चाहिए तुहानूं, जिहदी अगवाई लैनी आ परमेश्वर दी। जदों असीं किसी नवीं कंपनी वेखण जांदे आ जां कोई नवां प्लेस जगह देखण जांदे आ, तो उत्थे एक अगवाई करन वाले हुंदे आ, उन्हां नूं की कहंदे आ भाई? सिक्योरिटी गार्ड। नहीं, जिद्दां मतलब किसी बंदे ने तुहानूं पूरी फैक्ट्री दिखानी है, फैक्ट्री गाइडर, फैक्ट्री थोड़ी दिखाएगा, जिन्हें तुहानूं गाइड करना। हाँ जी, इत्थे आ चीज़ है जी, इत्थे आ फलानी चीज़ है। ताज महल दे विच जाओगे उत्थे गाइडर हैगे आ, हिस्टोरिकल जो इतिहासिक ताज महल दे नाल जुड़ियां हुई गल्लां दस्सण लई उत्थे बंदे खड़े आ। तो फॉरन तो जिहड़े बंदे आंदे गोरे जां श्रीलंका, सिंगापुर वगैरह वगैरह तो अलग अलग कंट्रियां तो जो साडे देश च ताज महल जां कुछ होर चीज़ां वेखण लई आंदे, ते उन्हां वास्ते उन्हां दी अगवाई करन लई जां उन्हां नूं उहदे नाल इतिहासिक गल्लां कुछ दस्सण लई की करदे आ, इदां अलग अलग टूरिस्ट जिहड़े प्लेस हुंदे आ उत्थे अगवाई करन वाले बंदे हुंदे। तो ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਹੈ? ਗਾਈਡਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਪ ਆ। ਕੀ ਆ ਭੈਣ ਸਾਡਾ ਹੈ? हाँ जे हम तो साइंस ने इन्नी तरक्की कर ली है, बंदा भटक नहीं सकता। जे तुसी दिल्ली जाना है और लाल किला देखना तुहानूं पता नहीं हैगा, तुहानूं किसी की अगवाई की लोड़ नहीं, मैप ते पढ़ो और उहदे विच तुसी अपने ड्राइव लिख दो कि साइकिल ते जा रहे हैं, तुर के जा रहे हैं, गड्डी 'च जा रहे हैं, मोटरसाइकिल ते जा रहे हैं, उत्थे ऑप्शन आते हैं करते हैं तुसी, तो तुहाडी की करेगा मैप? अगवाई करेगा। इस तरह इनकी बाइबल है एक मैप की तरह जिहड़ी सानूं इस बुरे वर्तमान संसार दे विच एक चंगी पवित्र जिंदगी जीण विच साडी की करदी है? अगवाई मदद करदी। इसलिए फैमिली प्रेयर दे विच सवेरे शाम रोटी खाना भुल जाओ, पर की ना भुलिए प्रार्थना। पहल बाइबल नूं देनी है। रब दा कलाम पढ़ोगे तो परमेश्वर तुहाडे पैरां नूं ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ? ਤਿਲਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ? ਕਿੱਥੇ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਥਿਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਦਦ। ਆਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵੱਲ ਜਾਈਏ। पिछली बार से रोमियो की किताब तो सीख रहे सी कि मसीही जीवन की है, मसीही जीवन की है, और मसीही जीवन दे विच साडियां की जिम्मेदारियां हैं, और मसीही लोगों नूं की करना है और की नहीं करना, की करना है की नहीं करना। हाँ जी, हुण पहलां असीं देखांगे की करना है। अमनदीप सिंह जी दसेगा की करना है मसीहां नूं। नवीं सिस्टम बनाना और ये प्रभु का नाम करना है और जो काम दुख देंगे हैं उन आशीष देनी। बहुत हाँ जी, अशोक जी दसणगे मसीही जीवन विच की करना। मसीह दे बच्चों दे क्या होता है? उच्चियां गल्लां दे, उच्चियां गल्लां ते नो नो। हाँ जी, बलदेव राज भाजी दसणगे सानूं मसीही जीवन विच सानूं की करना है। मसीही जीवन दे विच सानूं पवित्रताई नाल प्रभु दे नाल चलना और परमेश्वर दे वचन दे विच ਵਧਣਾ है और सदना मेल मिलाप रखना। हाँ वे भैन निम्मो साडी दसेगी मसीही जीवन विच सानूं की करना। टैसट भी होना भी सिखदे भी हैगे आ कि एवें बैठे कापियां कालियां करी जांदे। तुहानूं दस्सिया कि साडा बाइबल स्टडी दा आराधना दा बिल्कुल स्टैंड की आ? अलग रहा ही आ। हाँ जी भैन जी, जोर ना सारे सुन। हाँ जी हाँ जी, भैन ने आख्या पुरानियां गल्लां नहीं छड्ड के
ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਕਿਰਨ, ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਚੈਪਟਰ 12 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਬਾਈਬਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਪੂਜਾ, ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਭੈਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ, ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਣਾ, ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਵੋ, ਹੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਕੜ ਗਏ ਸੀ, ਧੌਣਾ ਕੜਾ ਲਈਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕੜਾਓ? ਧੌਣਾ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਵੋ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾ ਪੱਖ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਮੀਆਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਛੋਟੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕੁਛ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਆਪ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਤਮਿਕਤਾ ਗਿਆਨ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵਚਨ 12 ਚੈਪਟਰ 12 ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਗਰਮ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਪਾਵਰ ਜੈਟ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਠੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਲੈਵਲ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬੀਪੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸਰਗਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ਪੈਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਠੰਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਸੀਹੀ ਲਾਈਫ ਡੈਡ, ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਕਾਬ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਬਘਿਆੜ ਵਾਲੇ। ਸ਼ਕਲ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਬਘਿਆੜਾਂ ਵਾਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਭਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ? ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ
ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਕਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਭੈਣ? ਸਰਗਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਖ ਦਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ, ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਮੂਰਖ। ਮੂਰਖ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਮੂਰਖ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬੂਰ 14 ਦਾ 1, ਜ਼ਬੂਰ 53 ਦਾ 1 ਔਰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 3 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 17 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਵਚਨ ਤੱਕ, ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬੱਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਬੱਟੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹ ਦੋ ਬੱਚੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਰੁਕੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਲਾਉਣਾ? ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਬਹਿ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਾਕੂਬ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ? ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ? ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਵੇ, ਯਾਰ ਉੱਠ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ? ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਓ, ਕਹੇ ਓਏ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਆਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੋ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕੋ। ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਭੈਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਬਣੋ? ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਮਨ ਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਸਿਆਣਾ ਬਣ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾ ਬਣੋ?
ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਲਦੀ ਆਈ ਹੈ 3 ਅਧਿਆਏ, ਜਲਦੀ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 5 ਵਚਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੋ ਹਵਾ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕੀ ਨਾ ਕਰ? ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਕਿਆ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈ। ਉਸ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਸਮਝ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਬਣੋ? ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਚਤਰਾਈ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏਦਾਂ? ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਬੜਾ ਭੈਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਬਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੰਮਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਬੜਾ ਚਤਰ ਨਾ ਬਣ। ਹੱਥੀ ਜੰਮ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਰੋ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ? ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੋ। ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੌਤ ਦਾ ਫੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇਂ, ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁੱਝੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਲੱਗਣੀ ਤੇਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਚਤਰ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਿਆ ਟੋਇਆ ਉੱਟੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟੋਇਆ ਉੱਟੇਗਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਆ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਾ ਬਣ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹਲੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪੁੱਟਾਂਗਾ? ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ? ਕਾਰਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਬਣੋ? ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਚਤਰ ਨਾ ਬਣੋ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੋਲੇ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਕਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੋ? ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਬਣੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ? ਪਹਿਲੀ ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਹਾਂ ਵੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆ ਸੀਮਤ ਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ? ਵਚਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਨ ਸਿਆ परमेश्वर वचन से लिखे ना कि कोई भी समझे वाला नहीं, कोई तो तलखत कुराहे करे ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਸੰਸਾਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਭਾਈ ਛੋਟੀ क्योंकि परमेश्वर सच्चा की सही सलाह है। ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਚਨ? ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 4 ਅਧਿਆਏ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, 2 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਦਾਂ ਕਰੀਏ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ 13 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 2:13, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ। ਸਰੀਰਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ 16 ਵਚਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਨ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਿਆ? ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦੇ 2:16 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਵੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਸਿਆਣਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ, ਕੰਮ ਦਿਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ 12 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 2 ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਜਾ? ਸਾਡੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਪੈਣ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ? ਸੀਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਨਵੀਂ ਬੋਧੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੁੱਧ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ? ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਲ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲ ਫੜ ਕੇ 2-3 ਮੁੱਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ? ਪੁਰਾਣੀ। ਕਿਹੜੀ? ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲ। ਸੰਸਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਰੋ? 2 ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾਓ? 4 4। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਜੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਚੱਕਦਾ ਇੱਟ ਚੱਕਦਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਮਾਜ, ਸੰਸਾਰ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ? ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਖਤਮ, ਫਿਨਿਸ਼। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਦਾ। ਔਰ ਜਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡਤੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਫਿਰ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਪਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ? ਮਸੀਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਣੀ ਆ? ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਮਲਦੀਪ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬੇੜ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਵਿਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕੋਪ। ਠੀਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਬਲ ਦੀ ਭੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਕਾਇਨ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟ ਕਾਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਮਾਰਤਾ। ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਬਣ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਨਾ ਉਹ ਗਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਬਹਿ ਗਏ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਰੀਆਂ? ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਕਰੀ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਗਏ ਚਰਚ 'ਚ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਭੈਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਚਰਚ 'ਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਤਰਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪਤਰਸ। ਪਤਰਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਨਨਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਨਨਿਆ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਆ ਅਸੀਂ 50,000 ਦੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭੇਟਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਨਨਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ? ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਆ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਆਹ ਬੁੱਧ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਵਿੱਚ। ਬੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ।